الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، وسيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني، وجميع ساداتنا آل أبي علوي، وجميع الأولياء 9 في جزيرة جاوة، وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي، وإلى روح الشيخ محمد نووي بن عمر البنتاني وأصولهما وفروعهما، ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع، الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم، ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب وسيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشير الحسني، وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالك الحسني، والحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم الحفيظ وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح كي حجي محمد خالد وكي حجي هاشم أشعري وكي حجي بشر سنسوري وكي حجي عبد الله فقيه وكي حجي محمد فاروق وكي حجي محمد أرواني وكي حجي أحمد بشير وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح الوالدة حجي سفيان بن دلاد حجي سليمان، والوالد حجي جمال الدين مالك المهدي بن حجي حلواني، وجدي كي حجي مصنف بن قر حجي إلياس، وجدي دتو حجي سليمان بن حجي قريش، وجدي حجي حلواني بن حجي راي، وجدي حجي حمداني بن حجي مختار وأصولهم وفروعهم، وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah. Sekali lagi berniati syifa, niatin buat kesehatan, buat obat bagi orang yang sedang kurang sehat. Khususnya kita doakan pertama buat ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif dan Kiai Al-Habib Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Syekh bin Salim Al-Attas wa Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Attas. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dalam sehat walafiat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengarahkan kita, membimbing kita berjalan yang penuh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Katanya lagi kurang enak badan, minta tolong dikirimin Fatihah, dan juga buat kita semuanya yang sehat, mudah-mudahan jaga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang kurang sehat mudah-mudahan diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan secepat-cepatnya, dan mudah-mudahan bisa berkumpul bersama kita lagi dalam majlis kita ini. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني، واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم، واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال. فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Hadirin ayuhal ahbab, segenap jamaah majlis ahbabus salihin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi kita nikmat panjang umur dalam sehat walafiat. Kita masih diberikan Allah taufik hidayah mau menghadiri majlis ilmu, majlis yang kita dijanjikan pahala yang besar. Nanti akan kita rasakan pahala tersebut ketika kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting niatkan ikhlas karena Allah. Ya, rugi orang-orang yang meninggalkan majlis-majlis ilmu, apalagi zaman sekarang kita sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang melalui tangan kekuasaan kita disuruh meninggalkan masjid, meninggalkan musalla, meninggalkan majlis ilmu, majlis zikir. Ya, nggak tahu mau dibawa kemana nih negara. Bukan makin dekat, tapi dibikin makin jauh sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita alhamdulillah masih bertahan, dan mudah-mudahan dijaga majlis kita ini dari tangan-tangan orang yang hasud, yang gak suka. Mudah-mudahan Allah hindarkan itu semua, jadi kita bisa tetap mengadakan kajian tanpa ada halangan sama sekali, gitu ya. Hadirin rahimakumullah ayyuhal ahbab, kajian kita karena ini malam Rabu pertama, maka kita kajiannya adalah tasawuf, ya, dalam kitab Bidayatul Hidayah. Terakhir kita membahas tentang adabun naum, adab-adabnya tidur. Ini terakhir pembahasan dulu bulan Sya'ban. Oh, udah berapa bulan itu, udah lama ya. Jadi sekarang kita masuk adabus shalah, adabnya salat. Nah, sekarang kalau kita pengen salat, apa saja yang kita perhatikan, gitu ya. Dikatakan di sini, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu adabus shalah, adabnya salat. Ya, artinya adab di sini ya perkara-perkara yang perlu diperhatikan ketika salat, ya. Ini mencakup nanti sunnah-sunnahnya, gitu ya, rukunnya, syaratnya, segala macam. Kata beliau, Imam Ghazali mengatakan, fa idza faraghta, maka jikalau kamu telah selesai, min taharatil hadathi, dari bersuci dari dua hadas. Apabila kamu telah selesai bersuci dari dua hadas, ya, dari hadas, tapi maksudnya hadas di sini ai al-asghar wal akbar. Fa idza faraghta min taharatil hadas, apabila kamu telah selesai bersuci dari hadas, baik kecil maupun hadas besar, ya, dan kita sudah ma'ruf di awal kajian hadas kecil apa penyebabnya, ada 4. Hadas besar apa penyebabnya, ada 6, ya. Di kajian kitab Nailur Roja juga waktu itu, ya, 2 minggu yang lalu pembahasannya masalah hadas, ya. Dicek aja kalau yang lupa, Majlis Ta'lim Nurul Yakin kajian masalah bab hadas, ya. Kalau sudah selesai kita hadas kecil udah nggak ada, artinya kita sudah wudu. Atau hadas besar, habis kumpul sama bini misalnya, kita sudah mandi. Lalu wa taharatil khabath, sudah selesai bersuci dari hadas dan bersuci dari khabath. Apa itu khabath? Ai an-najis, dari sesuatu yang najis. Jadi nama lain najis al-khabath, ya. Makanya itu pun disebut sebagai nama setan, ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa khubuth. Ya, setan itu najis, menjijikkan, ya. Taharatul khabath, bersuci dari najis. Di mana bersucinya? Fil badan, di badan kita. Jadi pastikan kita kalau mau sholat, badan kita bersih dari najis. Yang habis buang hajat, habis kencing, habis BAB, itu ceboknya biar bener tuh. Jangan sampai ada tersisa najis di kemaluannya atau di bagian kena cipratannya. Nah, itu ya. Apalagi yang khususnya yang ceboknya itu di WC-nya. Kan kita sekarang rata-rata cebok di WC. Sebenarnya sunnahnya nggak di WC, jadi pindah tempat. Karena khawatir kalau di WC masih ada sisa najis, ketika kita cebok malah naik dia, nyiprat kena paha kita nggak sadar, ya. Oke, kalau yang mau cebok di WC, sebelum cebok siram dulu tuh, ya, kotorannya siram dulu. Kalau yang pakai jongkok, duduk flush dulu, cush, udah hilang baru kita cebok. Itu ya, biar lebih aman, ya, daripada ntar niatnya mau bersihin malah jadi kena najis semua, ya, kecipratan.
Nah, jadi badan pastikan. Ya. Khususnya katanya dakhilul fam, bagian dalam mulut, wal anf dan hidung, ya, wal udhun. Nah, misalnya yang suka apa tuh kalau giginya gusinya berdarah, ya. Perhatiin dulu tuh. Kadang-kadang kita kalau udah merah nih, ada darahnya nih. Nah, itu kumur-kumur dulu. Ya. Atau yang mimisan, bersihin dulu. Ya, bersihin darahnya dulu. Karena itu harus suci tuh. Wathiyab dan baju. Ya. Bajunya perhatiin. Bajunya suci apa enggak? Makanya hati-hati ketika cebok itu pastikan kita sudah istibro. Ya. Kan kalau cebok itu sunnah istibro. Tapi itu bukan walaupun sunnah tapi itu harus sebaiknya kita kerjakan. Kenapa? Karena kalau orang enggak istibro khawatir masih tersisa di batang kemaluannya air kencing, dia udah langsung cebok aja. Nah, begitu selesai cebok dia pakai sempak, pakai celana, keluar lagi tuh setetes sisanya atau berapa tetes. Nah, kita nggak sadar. Makanya habis kencing sunnah istibro. Nah, nanti istibro tuh mau di mana aja, mau di rumah, mau di WC umum, mau di mall, ya istibro aja nggak apa-apa. Sambil diurut-urut, ya. Kita diurut sambil daham-daham, gitu ya. Sampai kira-kira udah tuntas baru itu. Yang sampai ntar gara-gara kencing sholat kita nggak sah semuanya, ya. Kan Nabi pernah bilang, Nabi melewati satu pemakaman sama Sayyidina Umar, lalu tiba-tiba Nabi berhenti di satu kuburan, ya, berhenti ngambil pelepah korma, dibelah dua, itu pelepah korma tancepin di kubur yang satu dan kubur yang sebelahnya. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, ini maksudnya apa ini? Ya nggak pernah saya lihat tentu begini. Kata Rasulullah, ya Umar, ketahuilah ini dua penghuni kuburan ini saat ini sedang disiksa, diadab kubur nih, ya, di kuburan diadab dia. Yang satu karena nggak tuntas dalam hal istinja, dia nggak istibro dia, ya, itu tuh gara-garanya tuh. Jadi bukan perkara sepele, gara-gara nggak itu akhirnya sholatnya nggak sah, disiksa di kuburan. Yang satu lagi karena dia suka namam, suka membuat adu domba orang, mulutnya tuh bikin orang berantem mulu. Nah, jadi Nabi bilang ini pelepah korma yang masih segar, selama dia segar dia akan bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan berkah tasbihnya ini pelepah kurma akan diringankan siksa kuburnya. Makanya orang kita kalau nyekar atau ziarah bawa kembang, itu bukannya salah-salah, itu ada dalilnya itu. Kalau dibilang itu bid'ah, kenapa bid'ah? Karena Nabi nggak pernah naruh bunga. Tapi kan Nabi naruh pelepah korma. Ya udah, kalau gitu pelepah korma, di mana nyari pelepah korma? Makanya memahami hadis itu jangan tekstual saja. Kalau cuma tekstual sesuai teks itu, ya akhirnya begitu pahamnya tuh. Pokoknya nggak cocok banget sama hadis, ya udah, ya, berarti bid'ah. Tapi kadang mereka juga ngerjain bid'ah, tapi mereka nggak mau ngakuin. Ya, yang bilang-bilang bid'ah gitu. Ustadz mereka ngajarkan, kan ditanya boleh nggak sholat kita baca Quran tapi pakai handphone? Oh boleh. Jadi kita pegang saja ini Quran, kita handphone kita tinggal buka, kita baca. Itu bid'ah apa enggak itu? Nabi pernah nggak sholat megang handphone? Atau Nabi pernah nggak sholat baca Quran? Nggak pernah. Bid'ah nggak? Kalau itu mah nggak bid'ah itu. Ya, dulu itu nggak bid'ah karena dulu nggak ada handphone. Sama aja kok gitu. Dulu juga mungkin nggak ada kembang di sono. Ya, tapi kan dikiaskan. Curang mereka itu. Ya, kalau mereka boleh bilang itu bukan bid'ah, tapi kalau kita nggak boleh. Ya, saya enak-enaknya aja. Nah, jadi makanya kita kadang perlu ngaji masalah dalil itu perlu begitu. Ya, Anda suka lihat kalau di YouTube itu kalau pengen tidur tuh debat-debat, Anda senang tuh. Ya, debat Sunni Syiah, debat Sunni Wahabi gitu. Anda pelajari tuh pertanyaan dia apa, Anda jawabannya dari kita apa gitu. Pertanyaan Syiah jawabannya apa dari kita. Asik pelajari itu. Ya, dulu Anda baca kitabnya, sekarang begitu lihat debatnya seru juga. Bagaimana cara ngadepin lawan? Tenang. Jangan jangan panas, kalau panas hilang semua tuh apalagi. Ya, hilang semua mau jawab apa bingung ngomong kita. Tenang gitu. Idrus Romli itu kalau jawab tenang. Ya, sistematis, ya, dengan dalil, marjanya, referensinya lengkap. Asik. Ya. Nah, itu penting kita, bukan untuk berdebat-debat, bukan, untuk supaya kita tahu bahwasanya amalan kita itu para ulama kita ngajarin semua ada dalilnya. Ya, jadi perhatikan itu, ya. Baik, itu baju. Jadi hati-hati, jangan sampai baju kita ada najisnya. Wal makan, tempat kita sholat. Ya, tempat sholat juga harus perhatiin. Mana tempat sholat, Ustaz?
Apakah satu sejadah itu tempat sholat? Enggak. Kalau kita bawa sejadah, kan sekarang lagi musim sholat masjid bawa sejadah karena nggak ada karpetnya, gitu kan ya, bawa sejadah masing-masing. Apakah tempat sholat itu sejadah semuanya itu satu sejadah atau satu masjid itu tempat sholat? Enggak. Tempat sholat itu adalah yang terkena, yang bersentuhan langsung dengan anggota tubuh kita dan pakaian yang kita pakai. Bersentuhan. Jadi kalau kita berdiri, yang bersentuhan dengan kita apa? Cuma kaki, berarti tempat sholatnya kakinya tuh. Yang diinjak sama kaki harus suci. Yang diinjak berarti seandainya tengah-tengah ada tai, sah nggak? Sah aja, orang nggak diinjak. Paham kira-kira? Ya cuma sebaiknya jangan di situ, makruh. Sholat muhadiyah bin najasa itu sejajar sama najis makruh. Ya, jadi nggak bisa tempat lain. Kalau ada tempat lain. Cuma enggak, itu doang udah penuh Ustaz. Tapi ada tai, tapi bisa nginjak begini doang nih, tengah-tengah tai, nggak apa-apa. Karena bukan tempat sholat. Ya, nah begitu kita sujud, nah tambah lagi tempat sholatnya. Mana tempat sholatnya? Yang kena jidat kita, kena peci kita, kena tangan kita, kena dengkul kita, kena sarung kita, kan itu, kena semua itu, kaki kita. Ya, berarti tempat sholatnya itu. Ya, jadi bukan tempat sholat itu bukan berarti satu sejadah harus ini, enggak. Paham ya? Gitu. Jadi diperhatikan. Baik. Dan itu terkena langsung. Artinya kalau nggak terkena langsung itu pun nggak masalah. Misalnya, kalau kita sholat dapat di luar kita sholat. Ya, saya pernah waktu di Surabaya itu di terminal sholat Jumat, waduh, panas banget lagi, ya, dapat di luar. Udah gitu dalam udah penuh, beli koran, ya, udah beli koran, ditaruh batu gitu, maksudnya buat sujud, ketiup angin, terbang tuh koran, jadi sujud panas. Nah itu dirinya kan kita kuat, ya, sendal kita injak, jadi jangan kita pakai, kita lepas, kita diri di atas sendal kita. Ya, khawatir apa? Khawatir di bawah sendal kita itu ada najis. Seandainya pun ada najis, ya, kalau kita nggak pakai kita injak nggak masalah, ya, karena kita nggak bersentuhan langsung sama tainya, ya. Tapi makruh sholat di atas yang ada najis. Misalnya ada najis di situ, kita nggak ada tempat lain nih, waduh, ini ada tai nih, ya, walaupun misalnya udah kering atau segala macam, tutup pakai sejadah, kita sholat di atasnya boleh nggak apa-apa. Yang penting nggak kena kita, cuma makruh gitu. Kalau ada tempat lain. Paham ya? Jadi perhatikan kesucian baju kita. Sorban kita, perhatikan sorban. Peci kita, baju semua nih, ya. Peci kita, imamah kita, jubah kita. Ya dulu ada pernah seorang habaib, ya, salah seorang habaib sholat, ya, dengan satu imamah, ya. Lalu dalam sehari dia pakai imamah itu, ya. Lalu setelah sampai di rumah dia buka imamah, ternyata di dalam imamahnya ada bangkai laler. Kan siapa yang tahu mengilang di atas, ya. Akhirnya diingat-ingat kapan dia mulai pakai, dari subuh, di podok subuh sholat. Karena bangkai binatang hukumnya apa? Mu'tamad, najis, ya, walaupun dia darahnya nggak ngalir kalau di black. Walaupun ada pendapat yang lemah mengatakan kalau hewan darahnya ketika di black darahnya nggak ngalir maka itu suci. Cuma mu'tamad najis. Nah, untuk menjaga sah sholatnya diulang semua tuh sholat. Sampai segitunya tuh. Ya, jadi perhatiin benar-benar. Ya. Baik, kemudian wa min satril aurah, udah selesai bersuci dari hadas, bersuci dari najis di badan, di pakaian, di tempat sholat, dan juga telah selesai dari apa? Min satril aurah, dari menutup aurat. Ya, kemarin tadi pagi kita bahas masalah masalah aurat, ya, Fan, ya. Minas surra ila rukbah, aurat kita laki-laki dalam sholat dari pusar sampai dengkul. Nih ya, pusar sampai dengkul. Ini yang wajib. Cuma nggak berarti udah Ustaz saya ke masjid begitu aja, ya boleh, cuma ya orang juga ngeliatin ente kali kalau nggak pakai kaos ke masjid cuma pakai sarung doang, ini telanjang dada, yang gila jadinya, ya. Sadam tumben gua pakai kaos, kan kata Ustaz boleh, iya bukan gitu dam, boleh iya, tapi adabnya juga ada, emang nggak malu, pertama nggak malu, ya kan, yang kedua ya adabnya nggak begitu. Ini kan kita ngadep Allah, bukan ngadep bukan menghadap sesuatu yang sembarangan. Ini zat yang menciptakan kita. Kita ngadep depan pejabat aja mau rapi, ya. Depan mertua, depan orang tua mau rapi, depan guru mau rapi, depan istri mau rapi, depan Allah sembarangan. Yang ngasih kita hidup, yang ngasih kita rezeki, ngasih kita istri, ngasih keluarga, harusnya kita rapi ngadep Allah itu, ya. Saya berusaha kalau di rumah itu kan kita kan kaosan doang, ya, jarang pakai kaos gini kan. Ya. Tapi ketika mau sholat, saya pakai jubah, lapisin jubah,
Ya, jadi beda gitu antara sehari-hari gitu lagi biasa sama lagi sholat pakai jubah gitu. Dibiasain gitu. Rapi, apalagi kalau masuk ke masjid kata Allah, khudhu zinatakum inda kulli sholatin, inda kulli masjidin. Pakai perhiasan kalian ketika setiap masuk sholat, setiap masuk masjid. Setiap sholat pakai yang bagus, setiap masuk masjid. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai yang indah. Ya. Yuhibbul jamal. Waktu itu saya dapat status, ada orang nulis status saya lucu, nanya, "Ustadz, saya baru tahu, ya, nggak tahu nih apa cuma bercandaan ya. Ustadz, saya baru tahu ternyata qasidah ya jamalu itu artinya onta. Saya lihat di kamus jamalun artinya onta. Jadi ketika nyanyi, oh ya jamalu sidna nabi ya jamalu, berarti itu lagi muji onta, Ustadz. Aduh, ya ini gila nih orang. Ya, bahlul jamalu, emang jamal ya. Orang kalau nggak ngerti bahasa Arab gitu tuh, ya. Kadang beda satu cara bacanya aja, panjang pendek bisa beda, ya. Tahu saya. Ya. Kalau jamalun onta, jamalu ada alifnya, itu keindahan lain lagi. Tadi kan udah minta susu tadi, nak. Ya, jelas nih ya. Kata Ustaznya gini, bukan Pak, itu bukan syair buat membahas onta, tapi itu menceritakan tentang suaminya Lydia Kandau, Jamal Mirdad. Oh ya Jamalu. Aduh kacau balu, Ustadznya bego juga, Jamalnya bego juga PA. Jadi lagi membicarakan suaminya Lydia Kandau, Jamal Mirdad, ya Jamalu. Oh jelas-jelas sidnan Nabi, ya, sidnan Nabi. Baik, ya. Makanya perlu belajar, ya. Jangan kamus modalnya cuma lihat di Google aja, ya, main ketik artiin. Ya, makanya kadang saya kalau orang suka nanya nama gitu ya, nama, Ustaz saya mau kasih nama anak saya ini. Saya bilang dapat di mana? Searching di Google. Oh ya coba lihat. Begitu saya lihat di kamus kok nggak ada ya. Tapi katanya akar bahasanya bahasa Arab gitu. Nggak tahu itu benar apa enggak nama-nama yang belum pernah kedengeran di bahasa Arab, ya. Artinya bagus katanya di situ kan, artinya bagus. Cuman di kamus Arab nggak ada. Ya. Saya bilang kalau nggak jelas ya ganti yang lain aja dah. Yang jelas ada di kamus bahasa Arab gitu ya. Kan nama itu kan doa, gitu ya. Baik. Kemudian jadi aurat kita dari pusar sampai dengkul, ya, dalam sholat. Kalau di luar sholat sama, dari pusar sampai dengkul. Cuma kalau di depan perempuan yang ajnabiyah, tadi diterangkan ada pendapat yang mengatakan seluruh tubuh kita aurat. Ya, artinya bukan berarti kita harus pakai baju tertutup semua, enggak. Perempuan nggak boleh ngeliat badan kita kalau kita bukan mahram dia, muka kita apa segala macam nggak boleh. Jadi dia tundukin pandangan matanya dia, gitu ya. Tapi tetap kalau umumnya aurat kita ya pusar sampai dengkul. Dan kalau kita berenang misalnya, walaupun laki-laki semua, tetap itu pusar sampai dengkul, nggak berubah itu. Nah, makanya di sana di Tarim itu kalau berenang itu nyewa kolam renang, semua saat ini berenang itu semua pakai celana ya panjang atau celana buat main itu tuh basket gitu ya. Bahkan ada yang pakai kaos, itu masuk kalau pakai kaos gitu ya. Nah, jadi jangan pakai celana pendek ya. Begitu sudah balik tuh hukum dah kena kita tuh ya. Ikutin aturan Allah Subhanahu wa taala. Iya nanti ya. Terus kemudian fastaqbil al-qiblah. Jadi kalau kita sudah bersuci dari hadas, bersuci dari najis, kemudian udah nutup aurat, ngapain habis itu? Fastaqbilil qiblah. Maka menghadaplah kamu ke arah kiblah. Dengan apa? Bisodrika, dengan dada kamu. Iya. Iya, sama Bang nih sayang. Bang ajak ke sana. Ya. Jadi menghadap kiblat dengan apa? Dengan dada. Dalam sholat itu ingat dari mulai awal sampai akhir dada nggak boleh keluar dari arah kiblat kecuali ketika lagi ruku ataupun lagi sujud. Setelah itu nggak boleh. Ya, kalau lagi ruku ngadep kiblatnya gimana dengan dada? Kan kita ruku, gini, pasti dada kita ngadep ke bawah kan, gitu. Begitu pun sujud. Ya, tapi kalau selain itu semua menghadap kiblat. Artinya kalau seandainya misalnya kita lagi diri, lagi i'tidal, lagi duduk antara dua sujud, lagi tasyahud akhir, tasyahud awal, ya. Kita menggeserkan dada kita dari kiblat, ya, membelokkan misalnya kayak
kita ngeliat orang. Nah, ini berarti keluar dari kiblat nih, batal sholat kita. Ya. Ataupun walaupun karena gerakan orang lain, misalnya ada orang lain batal depan kita, terus dia mau lewat, ya, dorong kita aja gitu, si mas, ya batal nih, ya. Ya, terus kita geser gara-gara batal tuh sholat. Walaupun kita nggak dosa, tapi dia dosa tuh batalin sholat kita. Tapi batal sholat kita, karena sudah keluar dari arah kiblat. Jelas ya? Ini kalau sholatnya sama aja. Mau sholatnya duduk, ya, ataupun sholatnya tidur miring. Nah, kalau tidur miring beda. Kalau tidur miring itu, kalau tidur berbaring beda. Kalau tidur berbaring menghadap kiblatnya dengan wajah dan bagian yang yang jengklong di kaki kita. Bahasanya ini, yang bagian yang ini nih, bagian dalamnya tuh. Cuma bukan ini ya, ininya nih, gitu. Ya jadi kita begini, kalau kita sakit misalnya, nah ngadep kiblat itu pakai ini, ya, kanan kiri, sama kepalanya kalau bisa diangkat sehingga kepalanya menghadap kiblat. Gitu ya. Itu kalau kita tidurnya berbaring. Jelas ya? Tapi kalau sholatnya diri, sholatnya duduk, sholatnya dengan posisi tidur miring, semua dengan kiblat. Paham sebenarnya? Nah, kecuali dalam sholat syiddatul khauf, ya, lagi perang, lagi sholat tiba-tiba dikejar macan, lagi sholat tiba-tiba barang kita diambil orang, kita kejar, boleh itu, walaupun keluar dari kiblat, nggak masalah. Namanya syiddatul khauf. Ya. Nah ini menghadap kiblat, madzhab kita ainiha, ya, yaitu Ka'bahnya. Makanya madzhab Syafi'i itu ketat dalam masalah ini. Ya. Makanya kalau untuk ketika bangun mushola, bangun masjid itu yang menentukan arah kiblat orang yang ngerti ilmunya. Ya. Kadang kita kalau pakai kompas, kadang benar, kadang enggak gitu ya. Nggak tahu tuh gimana tuh aplikasinya. Apa posisinya kagak rata atau gimana, nggak paham juga. Ya. Kita kalau ngecek kalau di sini kayak kita tinggal ikutin masjid yang udah ada, apalagi masjid dulu ya. Tapi kalau kita di tempat yang kita nggak tahu arah kiblatnya mana, di hotel, kalau di hotel kadang biasanya ada arah panahnya, tunjukin arah kiblat. Tapi kadang nggak juga, gitu ya. Kalau yang punya bukan muslim kadang ada, kadang nggak. Ya. Nah itu gimana? Ya paling caranya nanya ke operator atau misalnya kita pakai aplikasi, ya, arah kiblat mana. Nah itu harus tahu arah kiblatnya. Ya. Madzhab Syafi'i, jadi kalau mengarah itu harus sejajar sama Ka'bah atau Masjidil Haram. Itu ya Ka'bah tuh, Ka'bahnya. Tapi kalau madzhab Imam Abu Hanifah at-tawajjuh yakunu bi juz'in min qa'idati musallath. Ya. Madzhab Imam Abu Hanifah dibilang mengarah ke sudut mana aja dari arah kiblat. Ya, sebelah sini serah. Nanti sono ke, boleh. Ya. Madzhab Imam Malik, beliau mengatakan, ya, wa indal Malik salah tulis nih dia nih. Wa indal Malik al-qiblah hiya al-jihah mutlaqan fil qurub wal bu'd. Imam Malik lebih mudah lagi bahkan. Yang penting arahnya aja, nggak harus ke Ka'bahnya. Kiblat arahnya mana? Timur, ya timur aja udah. Gitu. Barat, barat udah. Gitu. Jadi dia nggak terlalu ribet. Kalau kita kan harus kiblat itu, ya Ka'bahnya, dia ya arahnya aja cukup. Ya. Kalau Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i, dia bilang kalau dekat jaraknya maka kiblat Ka'bahnya. Kalau dekat. Kalau jauh arahnya aja. Nah, lebih simpel. Ya. Nah, kadang kita kan bahkan lu pernah sempat heboh katanya banyak masjid yang nggak pas gitu. Akhirnya bingung ya, ngerubah letak karpet lah segala macam, bingung. Nggak mungkin ngerubah letak masjidnya digeser, nggak mungkin. Ya memang mainan tinggal puter doang. Ya. Nah ini ada kelonggaran untuk kaum muslimin dengan berbeda pendapatnya para a'immah mujtahid. Ya. Jadi ya seandainya wah nggak pas-pas banget nih, arahnya sih bener, ya udahlah ikut madzhab ya Imam Malik lah gitu ya, atau Imam Abu Hanifah. Jadi nggak terlalu berat buat kaum muslimin, gitu ya. Itulah yang dikatakan ikhtilafu ummati rahmah. Ya, perbedaan pendapat di antara umatku, maksudnya umatku ini adalah ulama umatku, ya adalah bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi ada satu bentuk keringanan. Baik, sampai sini jelas ya. Jadi hadapkanlah diri kamu ke kiblat, qaiman, tapi dalam kondisi berdiri.
Ini berdiri maksudnya dalam sholat fardu, ya. Karena sholat fardu itu wajib berdiri. Kalau mampu. Kalau nggak mampu ya nggak wajib. Nah, ukuran nggak mampu gimana Ustaz? Ya sekiranya ente kalau berdiri nggak kuat sampai bisa jatuh, ya. Nah ini apakah saya kalau nggak mampu berdiri boleh langsung duduk? Nggak, berurutan. Anda kalau nggak mampu berdiri tegak, bisa nggak kalau rada bongkok, membungkuk dikit, misalnya gini. Nah kalau gini nggak apa Ustaz, yang penting nggak gini aja. Nah berarti gini, nggak boleh langsung duduk, ya. Jangan tiba-tiba, oh kan saya nggak bisa diri, duduk aja. Enggak, bisa nggak kalau begini masih pusing nggak? Enggak gini, nggak pusing Ustaz. Ya udah gini aja udah, gitu. Jadi nggak usah tegak. Anda kan sebenarnya syaratnya itu harus meluruskan tulang punggung, lurus gitu. Kalau mampu meratakan tulang punggung. Ya, cuma kalau nggak mampu ya semampunya aja, gitu ya. Kalau nggak mampu. Nah, nggak mampu juga Ustaz. Hatta sampai posisi kayak mau mirip ruku. Kalau bisa Ustaz sampai mirip ruku, ya udah kayak gitu. Ya, kayak orang tua kalau sholat udah bongkok banget itu. Bisa begitu, bisa. Kuat saya gitu. Nah, nggak apa-apa gitu. Nggak boleh duduk. Begitu juga nggak kuat Ustaz. Saya nggak kuat. Jadi kuatnya gimana? Bisa nggak ente diri dengan dengkul? Nah, kayak orang foto main bola tuh dirinya pakai dengkul, ya. Bisa nggak? Oh, itu saya masih bisa Ustaz. Yang penting nggak pakai kaki saya aja, dengkul masih kuat saya. Nah, harus begitu. Begitu nggak bisa juga, baru duduk. Ya, jadi nggak serta merta langsung duduk. Walaupun kan di fikih itu kalau nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, boleh duduk. Cuma di kitab yang lebih besar lagi itu diperinci lagi. Nggak langsung seperti itu urut-urutannya. Paham ya? Jadi qaiman berdiri, ya, dalam kondisi berdiri. Kemudian muzawijan baina qadamaika bihaitsu la tadammuhuma, ya. Muzawijan berpasangan, mensejajarkan, ya, sejajar atau berpasangan antara kedua telapak kaki kamu. Jadi sejajar. Jadi jangan satu di depan, satu di belakang, nggak boleh, ya. Sejajar, posisinya rata. Dan saya juga kadang suka nggak sempurna juga. Sebenarnya berdiri itu seluruh jari-jari menghadap ke kiblat. Gini nih kaki kita. Tapi umumnya kita berdiri gini nih. Coba dah perhati kalau kita sholat. Ya kayak begini nih. Jadi kayak V gitu, kayak V, ya. Sebenarnya sunnahnya begini nih. Oh. Lurus. Ya kecuali memang pembawaannya begitu, ya. Nggak bisa dilurusin gitu. Kalau kita kan normalnya bisa. Walaupun sebenarnya kita kalau jalan nggak lurus banget juga, ya. Cuma bisa nggak lurusin, bisa. Nah, kalau bisa lurusin. Paham kira-kira? Ya. Jadi bentuknya gitu, lurusin. Bihaitsu la tadammuhuma, tapi mensejajarkannya sekiranya tidak merapatkan kedua telapak kaki. Tapi jangan rapat. Cukup sejajar saja, tapi nggak rapat. Ya. Ini berapa jaraknya? Ya. Kalau di kitab fikih yang lain diterangkan qadra shibrin, seukuran 1 jengkal. Ini. Nah, ya. Ini. Jadi nggak gede-gede banget juga, nggak rapat banget, 1 jengkal. Ini. Ya, seukuran badan lah. Kalau kita kan orang badan beda-beda. Ya kalau orang lebar gemuk ya, enggak segini ya Ustaz, saya begini dong Ustaz, ribet banget kayaknya. Ya, pokoknya sejajar lah. Ya, posisi yang pas kakinya dia. Ya. Jadi kita nggak perlu tuh ngejar-ngejar kaki orang. Ya, ada orang kagak rapat, geser kakinya, nggak perlu gitu. Bisa keluar nggak? Coba dilihat, kalau nggak muat geser. Ya, jelas ya. Jadi kakinya itu tidak rapat dan tidak terlalu lebar. Baik, kemudian wastawi qaiman, dan tegak lurus dalam berdiri. Yang tadi saya bilang tuh, berdirinya tegak lurus. Ya, apa yang tegak lurus? Tulang punggung. Gitu. Ya, tegak. Ya, semampu kita. Alhamdulillah kita semua masih muda, Cingipul aja yang lebih senior masih bisa tegak lurus. Selama masih bisa tegak lurus, harus diluruskan. Cuma kalau seandainya udah tua, ada bongkok, atau memang bawaan badannya begitu, ada punuknya, kan ada orang ada punuknya gitu. Ya, begini ya, dari kecil misalnya begitu Ustaz, ya nggak bisa sembuh. Ya udah, nggak harus maksain, semampu dia. Gitu ya. Jadi kita alhamdulillah nggak ada penyakit apa-apa, bisa tegak lurus ya tegak lurus. Ya. Baik. Kemudian wastawi qaiman. Nah, adapun
Ini kan tulang punggung ya. Bagaimana dengan kepala kita? Kepala kita katanya fal afdal itraquh, ditundukkan. Ya, tapi nunduknya ini nggak usah terlalu dalam. Jadi sholat bukan begini. Enggak, ya. Tapi agak begini. Tapi nggak usah gini banget. Ya, jadi standarnya normal gitu. Allahu akbar. Ini posisinya. Ini nggak gini, biasa aja gitu. Ya, nunduk dikit, pandangan mata kemana? Arahkan pandangan mata ke tempat sujud, tempat jidat kita diletakkan di situ, taruhnya itu. Titiknya di situ, udah situ aja udah. Tuh, udah. Nggak usah lihat macam-macam. Ya, karena kalau mata nggak diarahkan ke situ, ntar akhirnya ngeliatnya kemana-mana. Ya, lebih-lebih lagi, ya kita dari depan, kalau di depan kita itu ada orang yang pakai sarung, ada tulisannya, pakai baju ada tulisannya. Akhirnya pikiran kita ntar kemana-mana. BHS, Wadimor, Atlas, mata kita kemana-mana tuh. Wah, ini orang kaya, ini sih paling hadiah ini. Kepikiran macam-mana tuh, ya Atlas, paling dapat ini mah ya. Apalagi yang mereka gak terkenal, ya ini mah, ya. Misalnya kayak gajah duduk, ya gajah duduk. Yang jelek kan ada yang mahal juga, ya. Apalagi ntar naik baju, ya partai, udah macam-macam dah. Pikiran kita kemana-mana udah, ya. Jangan tuh. Jadi hati-hati tuh, pandangan mata arahkan ke titik tempat jidat kita diletakkan. Ya, kecuali ketika kita lagi ruku' dan ketika kita lagi sujud, kalau lagi sujud, nggak mungkin dong kita arahkan pandangan mata ke tempat sujud, kan udah nempel gitu kita. Ya, dan nggak usah merem, ya ngeliat normal aja. Dan juga ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, nah itu arahkan pandangan mata ketika illallah ke telunjuk kita sampai selesai sholat. Ya, itu bedanya. Tapi selain itu arah pandangan mata ke tempat sujud. Kecuali juga ketika kita kunut, kan angkat tangan tuh. Nah ini ya ke tangan kita. Nggak wajib, nggak sunnah kita nyari tempat sujud itu. Gini aja biasa, nggak usah diginiin, begini, nggak bisa, biasa aja. Ya. Dan sunnahnya itu ngangkat tangan sejajar sama bahu dan ditempelkan. Allahumma hdina fiman hadait, amin, gitu, amin. Ya, nggak begini dapat pahala cuma nggak sempurna. Begini, afdal gini. Gitu ya, paham ya? Udah, oke. Terus waqra, ya udah berdiri tegak nih. Waqra dan bacalah, ini belum sholat nih. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini sunnah nih. Qul a'udzu birabbin nas, bacalah qul a'udzu birabbin nas. Ya. Ini bacaan ini kalau kita baca, ini akan membantu kita untuk khusyuk. Karena An-Nas ini adalah surat yang digunakan untuk mengusir setan. Setan ini musuhnya Al-Falaq, setan ini An-Nas. Kalau tukang tenun Al-Falaq itu. Qul a'udzu birabbil falaq. Maka Nabi dulu dalam satu riwayat katanya Nabi pernah kesihir. Itu. Cuma walaupun riwayat ini ada yang menolak, tapi ada yang menerima juga. Yang menolak adalah, masa Nabi kesihir? Nabi kan maksum dijaga sama Allah. Gitu. Ya, masuk akal juga. Ya. Tapi ada yang mengatakan enggak, justru dengan Nabi pernah kesihir, Allah ingin memberitahukan kepada manusia, Nabi itu manusia, ya bisa kena sihir, tapi Allah kasih caranya untuk menghindari sihir, gitu. Dan untuk membuktikan bahwa sihir itu ada, hadirin. Ya, jadi hati-hati sama santet, ya teluh itu benar-benar ada. Dulu kalau cerita mertua itu Lebak Bulus, itu banyak yang pinter itu nyantet, ya. Kadang yang disantet ustadz sama ustadz, ya tahu bener apa enggak. Dulu kan ceritanya ada anak baru pulang mondok, anak muda, ya lalu hadir tahlilan, ya, karena baru pulang dari pondok nih, sama tuan rumah disuruh baca doa. Padahal biasanya yang baca doa kan ada yang turun, kalau tahlilan dia terus ada kan gitu tuh kata kampung. Akhirnya dia nggak baca tuh, satu tuh sakit hati disantet katanya. Tuh anak muda sampai sakit sampai mati. Ya, gara-gara ngambil jatah doa dia. Padahal kan doa kayak sampai segitunya hadirin. Jadi ya wallahu alam. Ya, memang nggak bisa dimungkiri ya. Kadang pedagang ya musuhnya pedagang. Ya. Ustadz, ya kalau ustadz yang kagak bener ya musuhnya ustadz. Waduh, ustadz baru nih, jamaahnya banyak. Waduh, saingan gua nih. Gimana caranya nih biar habis nih jamaahnya, kan begitu. Dan itu pernah kejadian benar-benar dialami oleh orang tuanya teman anak sendiri. Ya, bapaknya kiai, ya, lalu disantet orang tuanya. Begitu tanya sama orang yang ngerti,
yang nyantet katanya bukan orang lain, adiknya sendiri, adiknya juga kiai juga ustaz. Dan kalau abangnya lebih banyak jobnya, jadi mungkin ngiri apa gimana gitu ya. Oh, dia rame gitu, sering diundang, gua kagak. Nah itu, naudzubillah ya Allah, cuma gara-gara gitu doang. Padahal semuanya sama-sama orang baik awalnya. Cuma itulah kalau di hati kita sudah dipenuhi sama dengki, ngiri, itu kebaikan orang nggak kelihatan. Yang ada musuh aja bro. Gimana caranya biar dia kalah, biar dia hancur? Insyaallah, naudzubillah. Ya, hati-hati itu sama sifat hikid, ya, hasud sama hikid itu, masya Allah ngeri kita tuh. Biarin aja. Kalau orang dapat nikmat, kita nggak usah kebakaran jenggot, biarin aja. Alhamdulillah, kita harusnya doain biar langgeng. Ustaz, bini Ustaz Fauzan dua, oh, alhamdulillah dua. Nggak ngiri Ustaz, kagak, biasa aja, santai aja. Ya, nggak usah ngiri. Mobil baru, biarin aja, nggak usah ngiri, biasa aja. Ya. Kalau kita ngiri, yang ada kita ya makan hati, kepikiran, agak tenang hidup. Dia santai-santai aja kita iriin, nyantai-nyantai aja dia, nggak pikiran apa-apa. Kita yang bego namanya. Ya, ngapain pikiran kayak gitu? Udah. Dan ingat ya, nikmat Allah itu atau rezeki yang Allah berikan pada seorang hamba itu kan udah maksum, udah ditakar sama Allah. Yang nentuin Allah. Dari mulai kita di perut ibu kita 4 bulan, itu udah ditakar sama Allah. Septian sepanjang hidup, entar jatahnya sekian M. Nah, udah catatannya. Pembagiannya Allah udah atur tuh. Hari ini berapa, sampai habis, udah habis baru mati dia, baru meninggal. Sama, saya juga ada jatahnya berapa, dan itu kita nggak tahu berapa. Jadi percuma kita ngoyong sampai dengki sama orang, sampai nyantet orang, sampai apa. Kalau emang bukan rezeki kita, nggak bakal nyampe ke kita. Tapi kadang yang bukan, yang kita nggak usahain, tapi emang Allah tulis buat kita, nyampe aja. Dan itu kita mungkin juga sering ngalami beberapa kali itu. Rezeki yang kita nggak pakai usaha tiba-tiba datang. Ya. Pulang ke rumah, ada yang bawain, apaan ini? Oh nih, wah mangga, siapa yang bawain? Tahu? Kadang namanya nggak tahu. Dari jamaahnya, jamaah siapa ya? Mikir siapa? Kagak ada WA lagi, biasanya kan WA saat yang kirimin kagak. Oh, ya. Tahu-tahu ketemu udah sebulan, Ustaz, ya Allah saya waktu main taruh aja Ustaz, nggak ada orang, apaan mang? Ente, udah lama banget mikirin siapa itu orangnya, dengan WA lagi, lupa Ustaz. Ada aja rezeki itu gitu, ya, masya Allah. Ya, jadi kita nggak tahu rezeki itu, ya nggak usah ngiri sama orang, masing-masing. Nih anak ahbab rezeki beda-beda. Kalau mau tampaknya sama-sama lusuh, tapi aja beda-beda. Lagi lusuh-lusuh banget ini ya. Sarip, lemas, pulang kerja, ya, tapi manajer tahu-tahu dia, mukanya lusuh-lusuh, manajer. Saya kelihatan rapi, ya nggak ada jabatan apa-apa, ya nggak kerja di mana-mana. Ya, masing-masing rezekinya beda-beda. Jadi kita nggak usah ngiri, ya, bersyukur aja, nikmatin, syukurin apa yang ada, ya, nggak usah ngiri sama orang. Baca qul a'udzu birabbin nas, untuk apa? Untuk menghindari diganggu oleh setan. Tahassunan biha minasyaiton ar-rajim. Tahassunan dengan niat membentengi diri biha dengan surah An-Nas tadi, minasyaitonir rajim, dari setan yang ar-rajim. Arti rajim itu ada khilaf, ada yang pertama mengartikan ada yang bilang terkutuk, yang dilaknat, ada yang bilang yang disambit gitu ya. Rajam itu disambit. Nah, kenapa disambit? Karena iblis itu begitu Nabi Muhammad SAW lahir ke alam dunia, iblis dan kroni-kroninya itu, jin-jin itu nggak bisa lagi naik ke langit. Jadi dulu sebelum Nabi Muhammad lahir, itu mereka bisa turun naik langit, ya, minimal langit pertama. Ngapain? Curi denger. Ada info apa nih? Allah bilang apa nih sama malaikat nih? Malaikat lagi ngomongin apa nih? Nguping dia, dan nggak dilarang, ya boleh naik. Ya, begitu Nabi Muhammad SAW lahir, maka pintu langit pertama semua ditutup, ya, untuk setan dan jin. Kalau ada yang mencoba masuk ke situ, disambitin pakai panah, atau ada yang bilang pakai busur, ya. Nggak berani sekarang. Nah itu dulu fungsinya apa mereka naik ke atas? Ya mencari berita-berita yang akan datang, disampaikan kepada tukang ramal. Nanti bakal kejadian begini. Nah itu dari mana? Bisikan jin. Gitu ya. Nah Ustaz, itu para aulia tahu yang bakal terjadi. Itu beda, itu bukan jin itu. Itu ilham dari Allah. Fit ente kalau sama dia nanti ente repot dah. Berat hidup ente kata Habib Barak gitu. Oh gitu Bibit. Iya. Ya, jangan dah. Ya, bukan jodoh ente. Ya, kita mah iya depan Habib, bandel aja, jalan terus. Nggak jodoh juga. Ya, insyaallah. Kita nggak tahu yang baik buat kita. Nah orang-orang begitu kadang ada yang Allah kasih, Allah buka bisa ngelihat. Ya, kalau sama ini Fit, ntar begini. Ya.
Ada satu orang waktu itu bilang gitu, ana udah bilangin sama dia, jangan, dia gitu juga. Akhirnya kena tuh, habis semuanya. Itu, ya Allah, ya kita nggak tahu. Nah itu para wali min auliillah. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka yakin sama Allah. Kita yakinnya kurang, dekatnya kurang, ibadah kurang, yakin kurang. Ya, jadi Allah nggak sayang sama kita. Ya, makanya deketin diri kita sama orang-orang begitu. Walaupun misalnya Allah kurang sayang sama kita, tapi karena tuh wali sayang sama kita, ya, ntar dia yang ngomong dah. Ya walaupun sahabat bandel, ya Allah murid saya, ya biar gimana juga murid saya dia, ya, maafin dah, ini maafin semua. Itu ya, nebeng namanya nebeng, tawasul, ya itu penting itu. Ya, nah untuk menghindarkan diri dari godaan setan itu salah satunya baca qul a'udzu birabbin nas. Wa ahdir qalbaka ma anta fi. Wa ahdir, dan hadirkanlah qalbaka hati kamu, ma anta fihi, ma terhadap sesuatu, anta yang mana diri kamu fihi berada di dalamnya. Ente hadirkan nih, ente lagi ngapain sekarang? Sholat. Nah ente tanemin ya, ente sholat gak ada siapa? Allah. Pikirin tuh, pantas gak depan Allah pecicilan? Saya kan diem aja Ustaz, gak pecicilan. Maksudnya pikiran ente kemana-mana. Ya kan Allah kan gak cuma ngeliat zahir kita, Allah lihat ya pikiran kita, hati kita tahu. Emang ente pikir ya, depan siapa? Kalau depan anak, ente depan anak melotot merhatiin, padahal pikiran kemana-mana bisa, padahal gak tahu. Pikirannya guru mah, oh anak serius banget, padahal mikirin ceweknya. Aduh, gua habis diputusin, melototin gurunya. Kan anak pernah ngalamin gitu, belajar depan guru, ya perasaan guru tuh anak merhatiin, mafhum. Padahal kagak dengar sama sekali. Ya Allah, tuh pikiran melayang kemana-mana itu. Sumpah kepala dah. Ya. Gak bisa belajar nih beb, bisa belajar beb, doain beb. Sampai baru tuh, ente bandel sih betul. Jangan bawa foto juga ente. Aduh, susah jadi guru orang kasyaf itu susah. Ya, tapi senang. Susah tapi senang. Ya, mau bohong nggak bisa kita, mau guru-guru gitu. Ya. Kalau ente sama anak kan kita masih bisa. Ya, ngapa nggak ngaji lah? Udah sakit perut, padahal kan sakit perut, jalan-jalan nih sama bininya. Ya. Tapi masih bisa sama guru begitu. Alah, mesti motor juga loh. Tahu kan itu? Ya, insya Allah guru-guru gitu tuh yang jarang ada tuh gitu. Ya. Dan para aulia itu nggak semuanya dikasih izin untuk ngebuka, nggak semuanya. Ada aulia itu yang tahu cuma nggak boleh ngasih tahu tuh, nggak dapat izin dari Allah. Ya. Tapi ada yang dikasih izin. Nah itu yang mukasyif tapi diizinin. Nah, itu dibaca tuh orang. Ente nggak sholat duha, ente nggak ada ta'lim. Kemarin tahu aja ya, kayak gitu. Anda ngerokok pernah tahun 95, Anda lulus sanawiyah 3 batang seumur hidup Anda masuk Rubat tahun 2000. Tapi pasan gitu. Ente dulu pernah ngerokok ya? Anda pikir di Rubat? Lah bib, Anda nggak ngerokok bib, wallah lah. Dulu Anda rokok kan itu. Oh iya benar. Masya Allah, itu udah 5 tahun di kasyafnya. Bayangin tuh. Makanya abahnya Habib Umar itu sama begitu tuh. Ya ceritanya ada orang pengen masuk Islam tapi ngetes dulu. Katanya antum bisa baca ya, masa lalu orang. Kalau antum bisa baca masa lalu orang, antum masuk Islam. Gitu, ngetes masuk Islam ngetes. Ya. Tapi kata Ahmad, ya, masuk Islam aja nggak usah pakai gitu-gitu. Ya. Enggak Bib, kalau antum antum bisa baru masuk Islam. Enggak, anda nggak mau masuk Islam. Karena supaya dia orang masuk Islam ya udah, nggak apa. Ya. Cuma jangan diberhentiin kalau anda lagi bacain masa lalu ente. Yang stopin ya, sampai anda berhenti sendiri. Iya, dibacain semua. Yang jelek-jelek ya, ente pernah mojok sama cewek ente pernah zina, lu pernah mabok depan tamu nangis, udah malu. Oh, ente jangan berhenti. Oh, dengan pada orang begitu jangan macam-macam sama depan para aulia ilah. Ya, semprot ente habis ente. Ya, jaga adab sama para orang-orang begitu. Ya. Kelihatannya mah biasa-biasa aja. Kadang para aulia itu nyamar, nggak semua orang yang pakai jubah, pakai imamah itu wali, enggak juga. Anak Jumatan pakai jubah, pakai imamah, nggak jadi wali. Wali juga sih, wali murid. Ya. Tapi nggak jadi waliullah. Ya. Tapi orang-orang kadang pakai kaos, ya, yang biasa aja gitu. Tahu, waduh. Anak pernah ke Habib Umar, halaman mau pulang acara, ya, ada kakek-kakek, kayak si Habaib mancung gitu ya. Baju biasa aja, koko jelek, enggak, ini bercakap, koko jelek. Ya, salaman sama Habib. Terus salam sama Habib itu anak. Pegang.
ente Ustaz tadi kesiangan subuh ya, astagfirullah. Iya Bib, capekan di malam. Iya, tapi jangan gitu Ustaz. Iya Bib, waduh dapat ini wali dapat ini. Kita nggak nyangka itu orang biasa, tamu biasa, tahu begitu. Ya, Pak Gubernur juga pernah bilang, anak Fit ke Jeddah Fit, haji ya kan, kumpul di satu majma' itu gerombolan orang, yang di depan-depan tuh pakai ilasan, pakai jubah, pakai imamah, nggak ada yang bercahaya mukanya, cuma beberapa orang, malah yang di belakang-belakangan, ya Allah cahaya di belakang. Emang beda Bib, gitu. Beda Bib, aulia tuh ada cahayanya, iya beda. Ya. Enak ya kalau gitu, itu tahu ya Bali gitu. Kalau kita kan nggak ada cahaya gitu, ya Bali nggak ada lampu cahaya, ya nggak ketahuan. Masya Allah. Jadi kita nggak bisa meremehkan, nggak bisa, harus pakai air, ya. Nggak bisa langsung, itu sakit tangan, ya. Jadi nggak bisa tuh, ya. Makanya kan ada pepatah ada kaidah para ulama mengatakan la ya'riful wali illa al-wali, nggak ada yang tahu wali kecuali wali, ya. Jadi nggak bisa kita mengetahui seseorang wali atau bukan kecuali di wali juga, gitu ya. Nah itu. Jadi ayo kita masih punya guru-guru yang seperti itu, ya udah deketin diri kita sama mereka. Ya. Deket itu ya berarti bukan harus ketemu tiap hari, nggak juga, ya. Ada rasa cinta, ya, doain beliau, ya, itu penting tuh. Baik, kemudian tanamkan di hati kita, hadirkan hati kita, dalam hati kita kondisi yang Anda sedang berada di dalamnya. Ini kita lagi menghadap sama Allah nih, pantas nggak saya mikirin yang lain? Nggak pantas. Ya, jadi kalau kita lagi sholat tiba-tiba pikir kemana-mana, balik lagi. Itu saya juga sama, nggak bisa full gitu ya. Cuma kadang, aduh jadi mikirin gini, balik lagi gitu, terus gitu, usahain begitu. Ya kalau nggak bisa full gitu, minimal awal sama akhir khusyuk. Kalau bisa mau adhamus shalah, sebagian besar sholat khusyuk lah. Gitu. Kalau bisa semuanya khusyuk kalau bisa. Ya. Nah ini caranya ngelatih gimana? Hadirkan kita lagi di hadapan Allah, jadi jangan mikir yang lain, gitu ya. Fokus sama Allah. Kemudian wafarriqhu, ya, wafarriqhu, dan kosongkanlah hati kamu minal waswas, dari segala waswas. Waswas itu bisikan-bisikan yang bisa bisikan-bisikan hati yang bisa mengganggu khusyuknya kita. Apa aja? Segala urusan-urusan yang bisa ganggu pikiran kita itu hilangin dulu. Nggak usah dipikirin dulu urusan dunia, ya. Lagi sholat mikirin motor hilang kagak nih, motor ya hilang, mikirin sendal hilang, gitu. Itu kan dunia semua tuh, ya. Emang iya kadang kita kepikiran itu, apalagi kalau kunci ketinggalan, hilang dah, itu pikir tenang itu pikiran, ya. Mungkin Nurul Yakin nyiapin loker, maksudnya kalau ada barang-barang berharga, sendal baru, sepatu baru, taruh sini, tiba kita tenang. Karena beberapa kali di Nurul Yakin sepatu hilang yang bagus-bagus, itu helm hilang, ya, yang bagus itu taruh situ biar tenang lah sholatnya gitu, ya. Atau hajat-hajat yang belum tuntas, pengen buang air besar, buang air kecil, itu hilangin dulu, jadi sholat gak tenang, gak nahan apa-apa, ya. Pengen makanan udah siap, perut lapar banget, makan dulu sampai segitunya, duluin makanan supaya sholatnya tenang, daripada sholat mikirin ya sopnya habis dah, ya apalagi zuhdi, ya udah habis dah. Ya ada zuhdi nih, gue sisanya doang nih, tulangnya doang, ya kepikiran. Ya, ente demen kambing, habis asma, ya kan makan tuh. Ya, ayo 4 ente sholat sunnah. Ya kan, pikiran ente udah belum dibagi, tahu tuh, geletok. Wah, habis dah. Itu sholat kepikiran tuh, batalin habis nih. Tinggal nasi doang kan nggak lucu makan. Ya, tulangnya doang nih. Isep-isep kan nggak enak. Makan aja, sholat makan dulu sebentar, gitu ya. Sampai segitunya agama ngajarin supaya sholat bisa khusyuk. Jadi pikiran-pikiran itu hilangin dulu tuh. Hilangin, jadi biar plong sholatnya juga. Wanzur baina yadai man taqumu wa man tunaji. Wanzur, dan lihatlah, pikirkanlah, baina yadai man, kamu berada di depan siapa, taqumu, berdirinya kamu nih berdiri di depan siapa, pikirin kamu lagi diri depan siapa ini. Kita kan lagi ngadep Allah ini. Walaupun Allah enggak kelihatan. Tapi kalau sifat rukun, ada rukun Islam, ada rukun iman, ada rukun ihsan. Apa rukun ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak, kata Rasulullah. Ya, maqamul ihsan itu kamu beribadah, menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Walaupun kita bukan berarti melihat Allah kita langsung bikin visualisasi, ya. Gue gambarin Allah itu tulisan Allah gede dah, itu Allah. Enggak gitu juga maksudnya. Ini kita lagi ngadep siapa, pokoknya Allah dah tuh. Tuhan kita nggak tahu modelnya gimana. Ya.
Kan kita nggak bisa lihat. Nah, kalau kamu nggak bisa lihat kata Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya Allah melihat kamu. Allah melihat kita di mana aja. Jadi ya, biar tahu diri gitu, jangan sembarangan. Kayak kita nih punya kiai atau punya habib, guru yang kita hormatin banget, ya. Kayak kita waktu zaman Habib Hasan, itu kan beda ya wibawanya para aulia tuh, udah alim, wali gitu, mukasyif. Itu kita duduk depan dia tuh kayaknya nolehnya kagak berani gitu. Dengerin gitu. Kalau Habib Salih ceramah gitu, dengerin gitu, ya. Kalau misalnya mau ngobrol sama temannya gak enak. Takut Habib Hasan, misalnya Habib Hasan lagi lihat ini, kita mau ngobrol sama teman, takutnya gitu kan ngeliat, aduh malu gitu kan. Sampai segitunya gitu. Noleh nggak berani. Sama seperti bagaimana para sahabat di hadapan Rasulullah SAW. Itu sahabat-sahabat yang usia udah pada dewasa. Itu kalau Nabi lagi ngasih tausiah begini nih, ngasih ilmu, mereka nunduk tuh, nggak berani nggak muka Rasulullah. Bahkan dalam sejarah, dalam kitab-kitab hadis itu yang menceritakan bentuk-bentuk fisik Rasulullah bukan sahabat yang tua-tua, yang anak kecil, yang belum ya anak kecil gimana sih? Dia paham nggak tapi begini gitu. Itu yang ceritain. Yang tua-tua kalau depan Nabi nggak berani nengok begitu, kayak di pondok tuh, anak waktu sebagian pondok ya, apalagi pondok Jawa Timur, salaf tuh ya, itu kalau ngomong sama yai, sama kiai itu, termasuk anak sama yai fakih gitu, nunduk gini, kiai, jenengnya sama Hafizul Asad yai, gitu, diem, nggak bisa, bukan nggak bisa sih, nggak enak gitu. Nah, Hafid kayak nggak enak. Kalau sama Habib kita masih biasa ya, santai gitu. Habib baru bercanda gitu. Cuma kalau kayak Jawa itu, kita di pondok dilatih begitu, nggak bisa ngomong. Iya kiai enggak gitu, nunduk. Hafid ikut saya, iya gitu ngomong gitu. Masya Allah, adab sama guru gitu tuh, ya, sama para sahabat gitu. Bukan berarti mereka minta dikit, enggak. Emang gimana bawaannya gitu, haibahnya, gitu. Nah, guru-guru kita di Jakarta nggak sampai segitunya, Pak. Maksudnya bukan berarti kita nggak memuliakan mereka, cuma mereka pembawaannya lebih santai. Habib Umar lebih santai, bukan bisa bercanda gitu. Di ini yang saya jemput kan, dia mau bercanda, cerita gitu ya, nggak tegang gitu ya. Nah tapi ini beda, ente berdiri depan siapa? Allah, ya. Kemudian waman tunaji, dan siapa yang engkau sedang minta. Kan munajat itu permintaan. Kamu lagi minta sama siapa ini? Jaga adab dong. Minta sama Allah, pikiran kemana-mana. Kan Allah lihat mulut kita, ya Allah ihdinas siratal mustaqim, tapi kita lagi bikin cewek. Allah tahu kurang ajar lu Pit, mulut lu kemana, hati lu kemana, ya. Bukan minta sama gua, cuma mulut doang mentang-mentang hafal. Pikirannya kemana, Allah tahu itu. Kita nih bener dah, kita kalau pikirin sholat kita aja udah banyak kurangnya. Terus kita udah banyak kurangnya dalam sholat, ya, baru sholatnya kita udah kurang, belum yang lain-lainnya. Terus kita masih suka ngomongin keburukan orang. Walan lah begini, ilan, iya, padahal diri kita aja kagak bener. Coba bayangin deh, ya. Ini nggak pantas dah. Kita ini merasa baik tuh nggak pantas. Ya. Jadi nggak usah, ya, kita merasa lebih hebat dari orang lain, nggak usah. Ya, wastahi antunajiya maulaka biqalbin ghafilin, dan maklulah kamu antunajia, kamu bermunajat menyampaikan hajat kamu maulaka kepada Tuhan kamu biqalbin ghafilin, dengan kondisi hati yang lalai, wasadrin mashhunin, dan dada yang dipenuhi biwaswasid dunia, dengan bisikan-bisikan hawa nafsu dunia, wa khabaithi syahwat, dan kotoran-kotoran syahwat. Mulut ente lagi munajat, tapi hati ente, pikiran ente mikirin hajat-hajat kotor tentang dunia. Apalagi na'udzubillah, ente sholat pikirannya cewek, mikirin cewek, bini orang lagi mandi. Coba bayangin, sampai kadang tegang. Maka di fikih itu dibahas bagaimana kalau sholat, ya, zakarnya gerak. Kalau zakar gerak kan berarti tegang. Kalau zakar nggak tegang, nggak gerak, diam aja gini. Nah kalau lagi gerak, ya, kan berarti lagi tegang. Kok bisa tegang? Bisa kalau tegang syahwat. Batal nggak? Nggak batal. Itu dari segi fikih nggak batal. Tapi pertanyaan kalau dari segi tasawuf nggak itunya. Ente kok bisa tegang itu? Ya kepikiran itu bini habis mandi, gue pikirin, coba pantas nggak mikirin bini lagi depan Allah, bini telanjang, yang bener aja. Tuh tasawuf, bahasa itu tasawuf tuh. Kalau fikih bahas masalah zahirnya, sah apa enggak, bener apa enggak, itu fikih bagiannya, cakep. Tapi tasawuf lebih dahsyat lagi. Makanya aneh kalau ada orang nggak senang sama tasawuf, aneh. Kadang mereka benci tasawuf tapi nggak pernah ngaji tasawuf, karena udah dibilangin tasawuf itu ilmu sesat, aliran sesat, ya.
nggak benar gitu. Karena kalau kita liatin ajaran orang-orang tasawuf nih, Imam Ghazali, diajarin bagaimana kita nata hati biar benar gitu. Ya, sholat aja diajarin sampai segitunya. Lu lagi diri sama siapa? Ngadepnya jangan yang ngadep Allah ini, lu lagi munajat, pikiran kemana-mana. Nggak pantas. Ini tasawuf semua ajarannya. Ya. Walaupun ada tasawuf yang mungkin berlebihan, nah itu baru dibahas tuh. Jangan dipukul rata semua tasawuf sesat. Kan orang sufi begitu, orang Wahabi. Ya, nggak pernah belajar. Ente kalau mau memberi komentar kepada sesuatu, pahami dulu. Emang begitu ya di situ, pahami dulu. Ya, baru komentar. Nah ini, jadi hati-hati tuh. Lagi sholat, dada kita, pikiran kita, hati kita penuh dengan bisikan-bisikan hawa nafsu dunia. Lepasin itu semua. Cicilan-cicilan nggak usah dipikirin. Lagi sholat, ya tetap aja habis sholat tetap aja nyicil juga. Mendingan dilangin dulu, tenang. Jadi tinggal minta sama Allah, ya Allah, dalam hati tuh lagi sholat, lagi doa, ya, apalagi sujud. Ya Allah, ini cicilan udah datang semua, ya Allah, tagihan gimana bayarnya, ya Allah, bingung sama Allah, minta aja sama Allah. Ya, tapi jangan diucapin batal, dalam hati aja. Karena Allah tahu Pak pikiran kita. Enggak apa-apa doa lagi sholat. Ya, sampaikan semua unek-unek kita. Kadang kita gitu tuh. Ya, saya juga kalau lagu mentok gitu ya, kayak udah berat banget tuh. Udah jalan satu-satunya ya sholat hajat, itu doang paling. Sujud nangis, ya Allah begini, ya Allah begini. Udah gitu doang. Mau gimana lagi? Ya, kadang pakai usaha kita udah kena juga. Ya. Dulu waktu mobil hilang di Gadai itu, sebulan kan sering libur loh awal-awal pengajian loh Ahbab di sini. Ya, libur. Waktu belum base camp belum. Masih pindah-pindah dulu kan. Libur pen. Ya, mau nyari mobil, libur, ya. Mobil hilang, sumpah ya Allah, malam. Mana nih mobil? Bayaran juga. Ketemu kagak. Aduh, sumpah banget mobil nih. Ya, bini nangis malam. Udah dia, jangan nangis ya. Sumpah abang nih, gitu kan. Ya, gua kesian. Sebulan kita mikir, ya Allah, gua begini terus nyari mobil. Enggak dapat juga, udah dah. Pasrahin aja dah, tawakal aja dah. Gitu. Begitu tawakal tuh kita keluarin unek-unek semua Allah, udah terserah engkau ya Allah, kalau mau balikin enggak ya udah dah. Begitu sampai begitu aja tuh. Ya. Udah, habis itu plong tuh hati. Plong hati dah. Tenang, enggak kayak kemarin lagi gopoh-gopoh nyari gitu. Tenang hati, ya. Datang Habib Umar. Habib Umar malah bilang, ketemu Fit, tapi tahu kapan. Nah, makin tenang lagi. Ketemu Fit. Yang penting belinya pakai duit halal atau Umar. Halal enggak? Halal Fit. Dari Babe, ya. Kontrakan apa katanya gitu. DP-nya. Oh ya udah halal. Ya. Ya udah. Balik. Kapan? Enggak tahu. Balik. Gitu. Nah, orang-orang gitu tuh bisa tahu bakal balik. Ente kalau anak beberapa kali, Ustaz tolongin dong nih, ya, mas saya nggak tahu lupa di mana, saya nggak tahu juga, paling doain tahu ketemu enggak, ya. Kalau Habib Umar bisa balik, gitu, balik. Berarti kan ada kelebihan di situ. Si ayah itu si kembar baru sebulan, namain Rugaya ya. Oh iya, kalau laki perempuan ini, baru sebulan positif sebulan, perempuan udah namain Rugaya. Tuh si ayah Rugaya namanya Habib Umar namain. Ya, begitu bantuan kembar perempuan dua-duanya lagi, ya. Udah sepasang nih. Mau perempuan dah, ya. Masya Allah, itu para aulia begitu tuh, ya. Jadi biasain tuh hati kita tuh lagi sholawat, plongin, ya. Ini lagi ada masalah apa, udah lupainnya dulu. Kita tahu paling cuma berapa menit sih, nggak nyampe 10 menit kita sholat, ya. 5 menit, paling udah lama 5 menit tuh. 4 rakaat 5 menit baik gitu. Kan lah, cepat ya. Jadi kita kadang sholat kemana-mana pikiran, nggak lama, cuma pikiran udah ngalor ngidul. Dadah, begitu lagi Allahu Akbar. Makanya para solehin itu ketika sholat itu gimana ya, rasanya kayak ketemu kekasih gitu. Jadi seneng, fokus gitu. Allah, udah dengan mikir macam-macam, makanya sampai mereka hilang rasa, ya, saking khusyuknya hilang rasa, ya, dicabut anak panah dari badannya, nggak berasa sakit. Ada satu cerita kata Habib Salim itu, diamputasi tangannya karena ada penyakit, dia minta jangan diinfus katanya. Saya kalau diinfus saya nggak ingat Allah, saya nggak mau. Potong, saya lagi sholat. Begitu persis. Ini bukan zaman sahabat. Ini kata Habib Salim di Mesir tuh. Habib Salim baru-baru belum lama. Sampai orang sampai derajat begitu. Diamputasi, nggak pakai diinfus, nggak berasa lagi sholat. Selesai sholat udah selesai. Masya Allah. Ada orang begitu ya dalam hati tuh. Kayak kalau dari segi logika kayak nggak masuk akal gitu. Tapi ada ternyata orang-orang begitu tuh. Ketika sholat hilang tuh. Yang ada cuma Allah. Kita kapan bisa nyembah gitu ya? Coba deh. Malu kita kalau
bandingin sama orang soleh kita nih jauh banget, gak ada apa-apanya. Mudah-mudahan ahbabus solihin sesuai namanya ya nggak apa-apa dah. Mungkin kita emang nggak bisa kayak mereka, tapi minimal cinta sama mereka dah. Siapa tahu kecipratan dikit-dikit gitu ya. Ya mudah-mudahan keberkahan orang-orang soleh Allah bina kita, Allah arahkan kita jadi orang soleh juga. Kumpul nanti di akhirat sama orang-orang soleh. Fa'lam wallahu a'lam wallahu a'lam bissawab. Hati-hati ini ya. Dah, ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada kita tutup ya. Jadi nanti insya Allah Jumat kita tetap bikin asma. Kira-kira gimana? Ahbab? Oh, masalah. Lagi PPKM ya. Tetap bikin apa gimana? Diki bikin, yang lain? Bikin ya. Menurut Septian gimana coba? Lihat sikon. Lihat sikon itu maksudnya apa? Kalau Bang Lurah pasti nggak boleh. Nggak bakal boleh. Ini Anda baru dapat info kemarin waktu Jumat, Anda khutbah di Istiqomah. Ya Anda bilang alhamdulillah sih, aku itu lagi ngumpul sama Ustaz Nawawi Idris, ada RT Zaki itu ya, ada Cing Lili. Nah, Anda bilang apa? Kata Ustaz Nawawi, ya sebenarnya di hati Anda tuh apa? Senang Ustaz begini-gini nih, ya masker apalah, ya sumpah gitu kan. Cuma ya kalau masyarakat ya mau gimana lagi, ya sama pemerintah gitu. Iya bilang sama, ya Anda nanti setiap bulan alhamdulillah jalan terus kayak nggak apa-apa doa asmaul husna bagus sudah, nggak ada lagi dah panitop lah asmaul husna ada kayak ya alhamdulillah sih Ustaz sampai sekarang nggak ada yang reseh bilang gitu. Terus tahu Zaki bilang ini sebenarnya tuh antum udah dipantau Ustaz sama Satpol PP gitu. Terus ya kita bilang aja udah yang penting udah pakai prokes itu ya. Staf itu mau pakai prokes ya udah biarin aja gitu. Jadi RT yang ngebela-bela, tapi bukan nggak tahu kalau RT saya Bang Haji dia nggak ada gitu. Itu yang ngomong Zaki malah. Ya saya bilang gitu aja Ustaz. Enggak Ustaz Hafid bikin acara pakai prokes dia. Padahal mau kita gurul rame gitu. Ya ada Allah alam nih ya. Coba nanti gimana kira-kira ya. Kalau memang mau bikin ya bikin, cuma mungkin nanti Septian kita akalin misalnya speakernya satu aja. Kemarin bisa 2 biar nggak terlalu heboh satu ya. Maulidnya hadirnya dikurangin biar agak terlalu heboh gitu ya kayak sayang ya kalau nggak bikin gitu ya mudah-mudahan sih nggak ada halangan apa-apa. Kita lihat deh ini ngomongin lagi ya. Ada lagi masukan kira-kira? Nggak ada? Ayo kalau nggak ada kita tutup dengan suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan apa yang kita lakukan di malam hari ini adalah perkara yang membuat Allah ridho pada kita, dan mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh di malam hari ini kita bisa praktekin dalam sholat kita, khususnya masalah khusyuk, menghadirkan hati. Ayo tanamin di hati kita biar sholat depan Allah bisa khusyuk. Siapa saja, khususnya saya pribadi yang masih belum bisa khusyuk, ayo berusaha terus-menerus sampai meninggal dunia usahanya. Ya, kalau nggak diusahain nggak bakal bisa khusyuk. Latihan pelan-pelan, lama-lama insya Allah bisa khusyuk. Seperti para aulia juga mereka mujahadah, latihan dulu. Ntar kalau udah terlatih udah bisa sendiri. Ya, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kesehatan, dalam afiah, dan juga mudah-mudahan di sini jaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita rencanakan, khususnya acara malam Sabtu mudah-mudahan bisa terlaksana tanpa ada halangan sama sekali ya, karena kita juga kumpul bukan mau main-main, mendoakan kita semua pribadi dan kaum muslimin seluruhnya, khususnya di negara Indonesia, biar Allah angkat nih bala mudah-mudahan ya, corona biar diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkahnya Al-Quran, berkahnya zikir yang kita baca, berkahnya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita diberikan Allah mati dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة
واغسل كل حوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.